हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार फिर तो स्वागत है तुहाडा समाजिक सिक्ख्या की क्लास दे विच। साडा अज दा टॉपिक आ भारतीय संविधान, इस दे मुख लक्षण, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स। सब तो पहला असी संविधान देखांगे की हुंदा है। एक लाइन दे विच संविधान दा मीनिंग की हुंदा है। जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन आ ये बेसिक प्रिंसीपल्स का एक कलैक्शन आ, संग्रह आ, जो किसी भी देश को अपनी सरकार चलाउण लई सहायता करते हैं। ये तो हो गई संविधान की एक लाइन की डेफिनेशन। इस तो बाद हुण असीं जे पिछोकड़ वाल झात मारीए तो अंग्रेज़ों के टाइम तो, भारत की गुलामी के टाइम तो असीं गल करिए तो 20वीं सदी तक आउंदे आउंदे जिहड़ा भारतीय राष्ट्रीय अंदोलन सीगा वो कई दहाके पुराना हो चुकिया सी। सुतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस गल ते काफ़ी विचार किया कि सुतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्होंने जिन्हां नियमां नूं मन्नना पैंदा सी वो उन्होंने खुद नहीं बनाए हुए सन। उपनिवेशक राज के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इन्ना जरूर स्पष्ट कर दिता सी कि सुतंत्र भारत नूं एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए है। उस विच हरेक नागरिक नूं समान मन्निया जाएगा, सारिਆਂ नूं सरकार विच हिस्सेदारी का अधिकार होवेगा। इस दे बाद तय करना सी कि भारत विच लोकतांत्रिक सरकार का गठन किवें कीता जावे, उस दे कामकाज दे नियम की होण। ये काम किसी एक व्यक्ति के बस का नहीं सी, इसलिए लगभग 300 लोगों ने योगदान दिता जो 1946 विच गठित की संविधान सभा के मैंबर सन। भविष्य के संविधान के निर्माण लई अगले 3 साल तक संविधान सभा दीयां बैठकां होंदियां रहियां। मीनज 1946 तो शुरू की गई संविधान की जिहड़ी एक कमेटी सीगी 1949 तक इसने बैठकां करदे कराउंदे जिहड़ा संविधान का प्रोसैस चलाया। संविधान सभा ने ना मैंबरां दे सामने एक वड्डी जिम्मेवारी सी। साडे देश विच कई समुदाय सन, उन्हां दी ना तो भाषा एक सी, ना ही धर्म एक सी, ना ही इक्को जी संस्कृति सी। वैसे भी जदों संविधान लिखिया जा रहा सी उस समय साडा देश भारी उथल पुथल विचों गुजर रहा सी। भारत ते पाकिस्तान की वंड लगभग तय हो चुकी सी। कुछ रियासतां तय नहीं कर पा रही सी कि उन्हां दा भविख की होवेगा, वो किधर जाणगियां। जनता की समाजिक आर्थिक स्थिति बड़ी भयानक सी। संविधान सभा के मैंबरों के सामने बहुत सारे इशूज सन जिहड़े उन्होंने सुलझाने सी, परंतु उन्होंने इस इतिहासिक जिम्मेवारी को पूरी बहादरी नाल पूरा किया ते देश ने एक अजिहा कल्पनाशील दस्तावेज दिता जिस विच राष्ट्रीय एकता नूं बनाए रखते हुए विभिन्नता के प्रति डूंगा सन्मान दिखाई दिंदा है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किए उस विच समाजिक आर्थिक सुधारां दे राही गरीबी का खात्मा ते जन प्रतिनिधियों की चोण बारे जनता की महत्वपूर्ण भूमिका ते काफ़ी जोर दिता गया। हेठ भारतीय संविधान दे कुछ मुख्य पहलुओं का जिक्र किया जा रहा है जिन्होंने पढ़ते हुए भिन्नतावां, एकता, समाजिक आर्थिक सुधार ते प्रतिनिधित्व नाल संबंधित उपरोक्त चिंतावां नूं लगातार ध्यान विच रखते हुए जिन्हां नाल इस दस्तावेज नूं लिखण वाले जूझ रहे सन, इस नूं समझण की कोशिश करते हुए असी देखांगे कि सुतंत्र भारत एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनने के उद्देश्य नाल किहड़ियां-किहड़ियां चिंतावां नूं उसने किस तरह हल किया। नंबर 1 ते हैगा संघवाद। इसका अर्थ है कि देश विच एक तो ज़्यादा पद्धर दीयां सरकारां दा होना। साडे देश विच राज पद्धर ते भी सरकारां हन ते केंद्र पद्धर ते भी। पंचायती राज प्रणाली शासन का तीजा पद्धर है। भारत में इन्ने ज़्यादा समुदायों की मौजूदगी का सीधा अर्थ यह है कि इत्थे प्रशासन की एक अजिही प्रणाली विकसित करनी होवेगी जिस विच राजधानी दिल्ली विच बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना लै सकण। इसलिए प्रांतक पद्धर ते सरकार की व्यवस्था की गई ताकि खेतरां के हिसाब नाल अलग अलग फैसले भी लए जा सकण। भारत के सारे राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लैण का खुद मुख्तियार अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों से सारे राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मनना पैंदा है।
ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੂਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਵਾਦ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੋਚ ਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਾਤੀ, ਵਰਗ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਭੌਮਿਕ ਮਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਅੰਗ ਹਨ: ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਨਿਆਂਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਦੂਸਰੇ ਅੰਗ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਦੇਹ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲਿਖਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਸਮੁਦਾਇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਲਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਸੰਖਿਅਕ ਤੇ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਬਾਧਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਗ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਵੀ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਗ ਇਸ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਜਨਤਾ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਰਾਜ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਜਟਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਯੋਗ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ 3 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ: ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ। ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਵਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨੇ? ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ MCQ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ।